Okay, children, we will see the concept of human evolution in this lecture. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. This means due to evolution a biodiversity is formed and it is formed from a simple unicellular organism. साध्या एकपेशीय प्राण्यापासून उत्क्रांतीच्या कालावधीमध्ये अनेक सजीव निर्माण झाले आणि त्याच्यामुळे जैविक विविधतेची निर्मिती झाली. इन दिस इव्होल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्युमन इव्होल्यूशन in this evolution origin of evolution human evolution can be shown as per the picture given below. Okay, now this is the picture and here this is the origin of human evolution. Now if you will see, this is the ancient animals like lemurs. Okay, we will study the description. Ancient animal like lemurs 7 crore years ago. Okay, 7 crore years ago when last dinosaur was disappeared, then afterwards the modern monkey like animals were evolved. Okay, those were called as lemurs. They occurred 7 crore years ago. Then Egyptopithecus 4 crore years ago. Dryopithecus. These are the stages of evolution of the human. Okay, the origin the origin was from the ancient animal like lemurs. Okay, then afterwards Egyptopithecus. Lemurs were evolved 7 crore years ago. Then the next step, 4 crore years ago, Egyptopithecus. Okay, 2.5 crore years ago, Dryopithecus were formed. Then after evolution, 1 crore years ago, Ramapithecus were formed. Again after evolution, 40 lakh years ago, Australopithecus were formed. Again after evolution, skilled human was formed 20 lakh years ago. Again after evolution, 15 lakh years ago, man with erect posture, means man with backbone. This man was having a backbone. Therefore, he was able to stand in erect posture. Therefore, man with erect posture 15 lakh year ago was evolved. Then Neanderthal man, okay, 1,50,000 years ago it was the Neanderthal man. Again after revolution of Neanderthal man, Cro-Magnon man was evolved 50,000 years ago. So this is total the history of human evolution shown in this picture. Okay, first lemurs 7 crore years ago, then Egyptopithecus 4 crore years ago, then Dryopithecus 2.5 crore years ago, then Ramapithecus, okay, 1 crore year ago, then Australopithecus 40 lakhs year ago, skilled human 20 lakhs year ago, man with erect posture 15 lakhs year ago, Neanderthal man 1,50,000 years ago, and Cro-Magnon man 50,000 years ago. So this was the history of human evolution starting from human origin of lemurs. This is shown in this picture. Okay, now let us study the description. Okay, now see here from this point, last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. At the same time, monkey-like animals said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemurs. म्हणजे माकडासारखे प्राणी जन्माला आले. डायनासोरची जेव्हा हे झाला पूर्णपणे पृथ्वीवरून त्यांच्या प्रजातीचा नाश झाला, त्याच्यानंतर आता जे आधुनिक माकडे आहेत त्यांच्यासारखे दिसणारे काही प्राण्यांची निर्मिती झाली. त्याला मॉडर्न लेम्यूरसारखे ते दिसत होते ते प्राणी. मॉडर्न लेम्यूर्स म्हणजे माकडाची प्रजाती आहे. टेल ऑफ दोज मंकी लाईक ॲनिमल्स ऑफ आफ्रिका इज सेड टू बी डिसअपिअर्ड अबाउट 4 crore इयर्स ॲगो. म्हणजे या प्राण्यांची जी शेपूट आहे, जे माकडासारखे दिसत होते, त्यांची शेपूट 4 करोड वर्षापूर्वी काय झाली, नष्ट पावली. दे डेव्हलप्ड ड्यू टू द एनलार्जमेंट इन देअर ब्रेन and their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. म्हणजे 7 करोड वर्षापूर्वी पहिला डायनासोर जेव्हा डिसअपिअर झाला तेव्हा त्याच्यापासून मॉडर्न लेम्यूर्स लाईक ॲनिमल वेअर इव्हॉल्ड, म्हणजे आधुनिक लेम्यूर प्रजातीच्या माकडासारखे प्राणी जन्माला आले.
4 crore years ago their tail-like structure was disappear. म्हणजे 4 कोटी वर्षापूर्वी त्यांची शेपूट काय झाली, नष्ट पावली. They developed due to the enlargement in their brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. बरोबर. त्याच्यानंतर त्यांच्या मेंदूमध्ये सुद्धा काय झाली, इम्प्रूव्हमेंट झाली. म्हणजे मेंदूमध्ये सुद्धा बदल झाला, उत्क्रांती घडून आली. त्यांच्या हातामध्ये सुद्धा उत्क्रांती घडून आली. अँड दस एप लाईक ॲनिमल्स वेअर इव्हॉल्ड. आणि एपसारखे प्राणी, एपसुद्धा माकडाचीच प्रजाती आहे, एपसारखे प्राणी काय आले नंतर जन्माला आले. म्हणजे त्यांची उत्क्रांती झाली, उत्क्रांत झाले. ओके. मीनवाईल these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into Goban and orangutan. मग हे जे ॲनिमल्स होते, कोणते ॲनिमल्स, जे एप लाईक ॲनिमल्स होते, ते एप लाईक ॲनिमल्स काय झाले, नॉर्थ ईस्ट एशिया आणि साऊथ ईस्ट एशियामध्ये ते मायग्रेट झाले, स्थलांतरित झाले. आणि नंतर त्यांची उत्क्रांती कशामध्ये झाली, गिब्बॉन अँड ओरांगोटान या 2 प्रजातींमध्ये त्यांची उत्क्रांती झाली. रिमेनिंग एप लाईक ॲनिमल्स स्टेड इन आफ्रिका. फ्रॉम देम गोरिला अँड चिंपॉन्जी वेअर इव्हॉल्ड. ओके. अबाउट 2.5 crore years ago. म्हणजे उरलेले जे एप लाईक ॲनिमल होते, म्हणजे जे नॉर्थ आणि ईस्ट एशियामध्ये जे मायग्रेट झालेत, गिब्बन आणि ओरांगुटांग, ते सोडून इतर उरलेले जे एप लाईक ॲनिमल्स होते ते कुठे राहिले, ते आफ्रिकेतच राहिले. ओके. रिमेनिंग एप लाईक ॲनिमल्स स्टेड इन आफ्रिका अँड फ्रॉम देम गोरिला अँड चिंपांजी इव्हॉल्ड अबाउट 2.5 years ago. म्हणजे उरलेले जे एप लाईक ॲनिमल्स होते, गिब्बन आणि ओरांगुटान सोडून, ते आफ्रिकेत राहिले आणि त्यांच्यापासून पुन्हा 2.5 कोटी वर्षापूर्वी गोरिला आणि चिंपांजी या 2 प्रजातींच्या प्राण्यांची निर्मिती झाली. Evolution of some of the 2 crore evolution of some of the 2 crore years old species of apes seems to be occurred different way. 2 कोटी वर्षापूर्वी ज्या काही एपच्या प्रजाती होत्या, त्यांची जी उत्क्रांती आहे, त्यांची उत्क्रांती वेगवेगळ्या पद्धतींनी झाली. दे हॅड टू यूज देअर हँड्स फॉर इटिंग फूड अँड अदर वर्क. ते त्यांचे हात कशासाठी वापरत होते, जेवण करण्यासाठी, अन्न ग्रहणासाठी आणि इतर कार्यांसाठी ते त्यांच्या हातांचा वापर करत होते. नेक्स्ट. ओके. Those apes started to live on land and the forest started to decline due to dry environment. Those apes started to live on land and as the forest started to decline due to dry environment. ओके. ते जे एप्स होते, जे हातांचा वापर करत होते अन्न खाण्यासाठी किंवा इतर कार्यासाठी, दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव्ह ऑन लँड. ते जमिनीवर राहायला लागले. ॲज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन. का? कारण फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन म्हणजे काय, जंगलांचा काय होत राहिला, जंगलांची संख्या कमी कमी होत राहिली. कशामुळे? ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. ओके. कोरड्या वातावरणामुळे. ड्राय एन्व्हायरमेंट म्हणजे कोरडा पर्यावरण. कोरडा पर्यावरणामुळे जंगलांची संख्या कमी होत गेली आणि त्या कोरड्या वातावरणामुळे जंगलांची संख्या कमी होत असल्याने दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव्ह ऑन द लँड ॲज फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. डिक्लाइन होणे म्हणजे त्यांची संख्या कमी होणे, ड्यू टू ड्राय एन्व्हायरमेंट. सो फॉरेस्ट started decline due to dry environments. It means that the number of forests become less due to dry environment, and when forest become less in number, then at that time those apes started to live on the land. आणि मग ते जंगलात राहायच्याऐवजी ते प्राणी कुठे राहायला आले, जमिनीवर राहायला आले, बाहेर. Their lumbar bones developed in such a way that, lumbar bones म्हणजे कंबरेकडची हाडं, पाठीची हाडं. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland and thereby their hands becomes available for use any time. लंबरबेन म्हणजे कंबरेकडची हाडं त्यांची काय झाली, ती डेव्हलप झाली. त्याच्यामुळे ते काय झाली, ताठ उभे राहायला लागले. पाठीचा कणा त्यांचा डेव्हलप झाला. सो दे कॅन स्टँड इन इरेक्ट पोस्चर. ओके. अँड देअर हँड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाईम. आणि मग त्याच्यामुळे काय झालं की त्यांचे हात कोणत्याही वेळेला त्यांना कोणत्याही कार्य करण्यासाठी
मदतीला म्हणजे त्यांना हातांची मदत होऊ लागली, उपयोगाला पडू लागले ते हात. दीज फर्स्ट human like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. म्हणजे हे जे मानवी प्राणी होते जे ताठ उभे राहू शकत होते आणि त्यांचे हात त्यांना इतर कार्यासाठी उपयोगाला येत होते, अशा मानवी प्राण्याची उत्क्रांती ही 2 कोटी वर्षापूर्वी झाली. ओके. द फर्स्ट ह्युमन लाईक ॲनिमल विथ इरेक्ट पोश्चर वेअर युझिंग देअर हँड्स हॅव इवॉल्ड अबाउट 2 crore years ॲगो. म्हणजे पहिला ताठ उभा राहणारा माणूस जो स्वतःच्या हातांचा उपयोग अन्न ग्रहण करण्यासाठी आणि इतर कार्यांसाठी करत होता, त्या माणसाची उत्क्रांती 2 कोटी वर्षापूर्वी झाली. फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्युमन लाईक ॲनिमल्स विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रमापिथेकस. ओके. फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्युमन लाईक ॲनिमल्स इज इन द फॉर्म ऑफ रमापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका. पहिला जो मानव सदृश प्राणी होता जो ओके इन द फॉर्म ऑफ, तो कोणत्या स्वरूपात होता आपल्यासोबत? रामापिथेकस. ही वॉज द एप फ्रॉम द साऊथ आफ्रिका. तो दक्षिण आफ्रिकेतला एप होता. आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन द साईज अँड बिकम मोर इंटेलिजंट अँड द एप ऑफ साऊथ आफ्रिका इवॉल्ड फ्रॉम 40 lakhs years ॲगो. आणि तो जो एप होता रामापिथेकस तो मोर इंटेलिजंट म्हणजे त्याचा मेंदू काय होता? विकसित होता. अँड द एप ऑफ साऊथ आफ्रिका इवॉल्ड 40 lakh years ॲगो. आणि मग साऊथ आफ्रिकेचे जे एप लाईक ॲनिमल्स होते ह्युमन, त्यांच्यामुळे ह्युमन्स ते 40 लाख वर्षापूर्वी त्यांची काय झाली? उत्क्रांती झाली. दे इवॉल्ड 40 lakh years ॲगो. ओके. मॉर्फॉलॉजी ऑफ दिस ह्युमन लाईक ॲनिमल्स स्टार्टेड टू ॲपियर लाईक द मेंबर ऑफ द जीनस होमो. जीनस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे स्पेसिस आणि जीनस, त्यापैकी जीनस. ओके. त्यांचा जीनस जो होता तो काय होता? होमो होता. होमो सॅपियन, होमो निअँडरथल. ओके. अबाउट 20 lakh years ॲगो द स्किल्ड ह्युमन डेव्हलप्ड. स्किल्ड ह्युमन म्हणजे काय? 20 लाख वर्षापूर्वी कौशल्य प्राप्त असलेल्या मनुष्याची उत्क्रांती झाली किंवा निर्मिती झाली. वेगवेगळे कौशल्य. स्किल म्हणजे कौशल्य. अबाउट 50 lakh years ॲगो ह्युमन्स वॉकिंग विथ इरेक्ट पोश्चर वॉज इवॉल्ड. 15 लाख वर्षापूर्वी ताठ चालणारा माणूस त्याची उत्क्रांती झाली. इट मे हॅव एक्झिस्टेड इन चायना अँड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. आणि ती उत्क्रांती कुठे झाली असावी? चायना म्हणजे चीन अँड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ती उत्क्रांती आशिया खंडाच्या, एशियन कॉन्टिनेंट म्हणजे आशिया खंडाच्या चायना आणि इंडोनेशिया या देशांमध्ये झालेली असावी. ओके. इव्होल्युशन ऑफ अपराइट मॅन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेव्हलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पिरियड अबाउट 1 lakh years अँड मीन व्हाईल इट डिस्कवर्ड द फायर. इव्होल्युशन ऑफ अपराइट मॅन म्हणजे माणसाची जी उत्क्रांती आहे ती होतच राहिली आणि ती कोणत्या दिशेने होत राहिली? त्याच्या मेंदूच्या विकासाच्या दिशेने होत राहिली. ओके. फॉर द पिरियड ऑफ 1 lakh years. आणि ती उत्क्रांती किती वर्ष होत राहिली? किती वर्ष घेतला त्या उत्क्रांतीने? कालावधी 1 lakh years. इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द ब्रेन. म्हणजे मनुष्याचा मेंदू पूर्णपणे विकसित व्हायला उत्क्रांतीच्या कालावधीमध्ये 1 लाख वर्ष लागले. अँड मीन व्हाईल इट डिस्कवर्ड द फायर. आणि नंतर तिथूनच कशाचा शोध लागला? त्या मेंदूमुळे, वेल डेव्हलप ब्रेनमुळे आगीचा शोध लागला. ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had sufficiently evolved to the extent that it could considered as a member of the class wise man, Homo sapiens. बरोबर. ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had been sufficient evolved to the extent that it could considered as a member of class wise man, Homo sapiens. म्हणजे 50,000 वर्षापूर्वी अशा मानवाची उत्क्रांती झाली की तो पूर्ण वाईज म्हणजे चतुर व्यक्ती होती, ती चतुर माणूस होता. अशा प्रजातीची माणसाच्या उत्क्रांती झाली आणि इट वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ मेंबर ऑफ द क्लास वाईज मॅन. चतुर व्यक्तीच्या वर्गांमधल्या व्यक्तीमध्ये त्याची गणना होऊ लागली. अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ द क्लास? होमो सॅपियन्स. मग त्या व्यक्तीची प्रजाती कोणती होती? होमो सॅपियन्स. ओके. निअँडरथल मॅन कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ द वाईज मॅन.
Okay, which man was considered as the first example of wise man? Neanderthal man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago. 50,000 वर्षापूर्वी क्रो-मॅग्नोन नावाच्या माणसाच्या प्रजातीची काय झाली उत्क्रांती झाली. अँड आफ्टरवर्ड्स दिस इव्हॉल्युशन हॅड बीन फास्टर अँड अर्लियर. आणि नंतर काय झालं, ती जी उत्क्रांती होती ती फास्टर म्हणजे जलद गतीने होती आणि ती लवकर लवकर झाली. अबाउट 10,000 इयर्स ॲगो, 10,000 वर्षापूर्वी वाईज मॅन स्टार्टेड अ प्रॅक्टिस ऑफ ॲग्रिकल्चर. चतुर माणसाने काय केलं, मेंदूचा उपयोग करून कृषी म्हणजे शेती करायला सुरुवात केली. कृषी क्षेत्रात त्याने काय केलं, प्रवेश केला. इट स्टार्टेड टू रिअर द कॅटल हर्ड्स अँड इस्टॅब्लिश द सिटीज. त्यांनी काय केलं, गुरं पाळली, पाळीव प्राणी पाळले आणि शहरांची निर्मिती केली. कल्चरल डेव्हलपमेंट टूक प्लेस. सांस्कृतिक जी परंपरा आहे, संस्कृतीचा विकास, तो संस्कृतीचा विकास व्हायला लागला. आर्ट ऑफ रायटिंग वॉज इन्व्हेंटेड 5,000 इयर्स ॲगो अँड दस हिस्ट्री हॅज बीन स्टार्टेड. बरोबर, लेखनकलेचा विकास 5,000 वर्षापूर्वीपासून व्हायला लागला, त्याचा शोध लागला. मॉडर्न सायन्सेस इमर्ज अबाउट 400 इयर्स ॲगो अँड इंडस्ट्रियल सोसायटी वॉज एस्टॅब्लिश अबाउट 200 इयर्स ॲगो. बघा, म्हणजे आधुनिक सायन्स, आधुनिक शास्त्राचा जो उगम आहे तो 400 वर्षापूर्वी झाला आणि इंडस्ट्रियल सोसायटी वॉज एस्टॅब्लिश्ड अबाउट 200 इयर्स ॲगो. इंडस्ट्रियल सोसायटी म्हणजे कारखाने, बरोबर, कारखान्यांची जी निर्मिती आहे ती जवळपास 2 वर्षापूर्वी झाली. अँड नाव वी हॅव रीच ॲट दिस स्टेज. आणि आता आपण या अवस्थेला पोचलेलो आहे. अँड स्टील वी आर सर्चिंग द डिटेल्स अँड स्टील वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ह्युमन ॲन्सेस्ट्री. आता आपण या अवस्थेला पोचलेलो आहे आणि तरीसुद्धा आपण पूर्ण डिटेल्स म्हणजे काय, मानवी उत्क्रांतीचा पूर्ण अभ्यास करण्याचे काय करत आहोत, संशोधन करत आहोत. आपण ह्युमन ॲन्सेस्ट्री, मानवाचे पूर्वज कोण आहोत त्याची पाळंमुळं शोधायचा प्रयत्न करत आहोत. थँक्यू.